كوكو، السلام عليكم الغزالات، اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ اموركم هانيه؟ نتمنىكم تكونوا في احسن الاحوال وتكونوا بخير وعلى خير. اللي راها كونجي بصحتها وراحتها، واللي عاد غادي تمشي الله يسهل عليها وتمشي وترجع بخير وعلى خير. الله يرفع علينا هذا الوباء يا ربي ونرجعوا لحياتنا الطبيعيه في اقرب وقت. مرحبا بكم من جديد وفي فيديو جديد خاص بالاجوبه على التساؤلات ديالكم اللي طرحتوا عليا باغمي لي كومونتير. غادي نجاوب كل وحده باسمها بلو سوجي اللي طرحات، ونتمنى ان شاء الله نتوفق ونكون على اوتور دو فو زاتونت. قبل ما نبدا كنشكركم كلكم على لي كومونتير اللي كتخليو وعلى لي كومبليمون اللي كتخليو. نتمنى يا ربي نكون خفيفه الظل على قلوبكم ونكون كنفيدكم ولو ب10% من داكشي اللي كتنتظروه. اول حاجه باش غادي نبدا غادي نتقدم باحر التهاني الاخوات اللي خداو لاغريمون ديالهم، كساسوا ان افي فافورابل قالتو ليهم لا بوريكولتريس افون دو بارتير ولا ان اغريمون بابي. وغادي نذكر كل وحده باسمها وغتسمحوا لي البنات عافاكم سي جي كورش ان تي بو فو نون اعتذر مسبقا. غادي نبدا بالاخت سوي جوان امولات، اتصلت بيا في البريفي. شوي تري فيير دو توا، برافو عليك، توت مي فيليسيتاسيون، الله يكمل عليك بالخير. ناديه ندوش، توت مي فيليسيتاسيون ا توا اوسي، تبارك الله عليك. الاخت سام كاينه اي دي بي، توت مي فيليسيتاسيون، الله يكمل عليك بالخير. والاخت خوله بروني الياس انجي طلبتني نهضر اون فرونسي باش راجلها يفهم. Toutes mes félicitations à toi aussi. Un grand merci à ton mari qui t'a accompagné dans ton projet, qui t'a soutenu jusqu'au bout. Vraiment, toutes mes félicitations à vous toutes les filles, à vos maris, bien sûr, qui vous ont accompagné. Sachez que vous êtes à la hauteur. Mettez-vous dans la tête que vous êtes à la hauteur, que vous avez un grand bagage, qu'un agrément, on ne le distribue pas comme ça en claquant les doigts. Si vous n'êtes pas apte et capable, vous n'aurez jamais eu vos agréments. انا ربي جابني في طريقكم غير دفعتكم، غير عاونتكم شويه. راه تبارك الله عليكم، عندكم ما يتقال، عندكم ما يدار، عندكم ان بون باجاج. نتوما قلبتوا وقريتوا وسولتوا وبحثتوا يمكن استفدتوا قنوات اخرى. المهم لي كومونتير اللي كيجيوني ان البنات بزاف يعني كيزيدوا يشجعوني، صافي فريمون بليزير نشوف داكشي كيقولوا لي ان لاشين ديالي ساعدتهم. نتمنى يا ربي نكون فريمون توفقت باش نساعدكم، ولكن كنقولها ونعاودها انا غير ربي جابني في طريقكم. راكم تبارك الله عليكم، راكم دماغ كما كنقولوا، عندكم ما يتقال. الوغ نعاود نقولها لكم، مبروك عليكم، فو لو ميريتي. ان شاء الله لا فورماسيون غادي دوزوها كما ينبغي، نو فوز انكيتي با. لا بروشين فيديو ان شاء الله جوستومون غادي نديرها لكم على لي كيو سي ام. Voilà, je vais vous montrer vite fait ce que j'ai préparé en QCM. Inch'Allah, bihaoulillah, je vais la faire pendant les vacances. وجدوا لي غير ورقه وستيلو باش تمشيو معايا خطوه خطوه. سي جوست بور فو فاسيليتي ان بتي بو لا تاش. نقولها ونعاودها في لا فورماسيون. سويي تري اتونتيف، نوتي، بوزي دي كيسيون. يا با دو كيسيون بيت، vous êtes là pour apprendre. ومني ترجعوا ديوركم وليو قراو هذاك الشيء. هاد التشجيعات هادو باش نزيد نشجع وحدين اخرين كي سون اون تران دو تاتي واش ندخل لهاد البروجي ولا ما ندخلوش. اليزي البنات، منكم لشقر ايمان. كنقولها لك من هذا المنبر كما كيقولوا، بازي فونس. البنات كي يون فريمون اونفي دو فير هاد الميتي هذا، اليزي فونسي. نو سوم افيك فو، on vous encourage. Il n'y a pas de raison de ne pas y arriver. Nous sommes là pour s'entraider. نعاونوكم، نتعاونوا مع بعضياتنا، وربي سبحانه وتعالى يسهل. كتسعاو في خبز هاد الحلال، ربي ان شاء الله غادي يوفقكم باش توصلوا ليها. جو فيرم لا بارونتيز دي فيليسيتاسيون وغادي نجي نجاوب على لي كيسيون. غادي نبدا بالاخت مرجان عيشه كي ترافاي اون كريش و توجور ستريسي في لا فيزيت ديال لانفيرميير. راسيرتو اختي، اون اي توجور ستريسي. واخا تكون عندك 20 طون ديكسبيريونس، ملي كيكون عندك ان كونترول تو ستريس. هذه حاجه مفروغ منها، ضروري من هذاك لو ستريس، من هذاك لو تراك. ولكن بور لو سورباسي خاصك تكون واثقه في نفسك. il faut avoir vraiment confiance en toi. يعني ta
question, c'est par rapport à l'infirmière. Il faut connaître les bons gestes que tu dois utiliser au bon moment. Il faut connaître quel médicament pour quel bobo. Une question toute bête. Il a 39 de fièvre. Est-ce que vous allez lui donner suppositoire ou sirop? Non, sirop. Automatiquement sirop parce que suppositoire, c'est une intrusion. Suppositoire, c'est vraiment rare qu'on utilise un suppositoire. C'est juste un exemple que je t'ai donné. Il faut être sûr de soi et spontané. Zen, vraiment très zen, très calme وتلقائيه. Faut pas aller chercher شي كلمات اللي نتيا ما متولفاش كتبرونونسيهم، ما متولفاش كتقوليهم. خليك بالكلمات ديالك في لو فوكابولير ديالك، لو لونغاج ديالك que tu utilises toujours. هما اون جينيرال ملي كيشوفونا كنتفلسفوا كما كنقولوا عاد كيصيروا علينا الخناق. خليك toi même. Et je te conseille de faire des formations. راني درت une vidéo على les formations qui sont avec Hyperia. On a le droit à 58 heures في العام. ودوك les 58 heures en plus ils sont rémunérés. يعني الا درتيهم dans la semaine tu n'es pas perdante, ou الا درتيهم les samedis tu n'es pas perdante. يعني n'importe comment tu y es payé. En général كنختاروهم les samedis باش كنخليو le salaire ديالنا ديال la semaine intact وكنزيدو شويه ديال الفلوس le samedi. Il y a beaucoup de formations de 0 à 3 ans. فيها في l'alimentation, فيها في les gestes d'urgence, فيها plein. Moi je vous conseille toutes les bnats qui sont déjà agréées à faire les formations. J'espère نكون جاوبتك حبيبتي عايشة. Juge Odouat, vraiment toujours, et me laisse des commentaires vraiment qui font trop chaud au cœur. Salima Loulay et Omo Sohaib, merci infiniment pour vos compliments les bnat اللي حشمنا واللي حشمني معاكم. Marie Cambounet, j'espère que c'est comme ça. Alors elle demande sur le projet d'accueil. J'ai publié une vidéo le 22 juin خاصة le projet d'accueil. غادي ترجعي ليها فيها vraiment beaucoup de détails à faire à ta sauce, sachant qu'un projet d'accueil خاصو يكون sur 5 pages grand maximum. أنا عطيت les grandes lignes في le projet d'accueil et toi tu les développes à ta façon et كما قلت لكم à ta sauce. Après, tu as demandé pour le bulletin numéro 3. Le bulletin numéro 3, ou là, ce qu'on appelle l'argot ديالنا le casier judiciaire, on ne demande rien du tout. Faites le domaine هذا. On a un document à remplir qui est le dossier de demande d'agrément. وهذاك le document, خاصنا نديرو les coordonnées, يعني le nom, le prénom de tous les majeurs vivant à la maison, avec les photocopies de leur pièce d'identité. وكنصيفطوه مع هذاك le dossier et c'est le conseil départemental qui ont fait la demande. Le casier judiciaire, nous, on ne s'occupe pas. J'espère que j'ai répondu à ta question. Bonbon Rose, sa demande est la durée entre la demande d'agrément et la formation ou l'obtention de l'agrément. La durée légale, c'est entre 6 et 8 mois. Entre 4 et 6 mois. C'est variable selon les communes et les départements. Quand tu envoies le dossier, ما تعمريه وتصيفطيه حتى تكوني حافظة جميع الأجوبة على الأسئلة. N'hésite pas à poser des questions un peu partout. هنايا في la chaîne, y a pas de problème, je réponds. نقدر ندير une vidéo خاصة هكا على التساؤلات. دخلي قلبي قراي انتي وغيرك باش ما تبعتوا لو دوسيي de demande d'agrément حتى تكونوا prêtes. راني هضرت عليهم plusieurs fois. J'ai des cas اللي غير وصل لهم لو دوسيي لو لوندومان عيطوا ليهم ولا دون لا سيمين عيطوا لهم باش يديروا معاهم لونتروتيان. هذاك علاش ما تزربوش تصيفطوا لو دوسيي avant de vous documenter. Voilà, هادشي اللي غادي نقول لك. Documente-toi bien comme il faut, Bonbon Rose, avant d'envoyer ton dossier d'agrément. الأخت كاينة أماني, elle a 2 contrats, si ma mémoire ne me trahit pas, en année incomplète de 44 semaines, mais elle n'a jamais été payée les CP, les congés payés. Orti Kaina, j'ai fait 2 vidéos à les congés payés, une sur une année complète et une sur les congés payés en année incomplète. Je vais en parler brièvement, j'espère que tu retournes voir la vidéo sur l'année incomplète, congés payés en année incomplète. On acquis des congés payés, on a 2 jours et demi par 4 semaines travaillées à se faire payer au moment du congé payé. Alors je m'explique encore mieux.
En année incomplète, on a un salaire lissé sur 12 mois. Maintenant, supposons que tu gagnes 500 euros. On a 500 euros de janvier à décembre. D'accord? Pas en janvier, parce que, par exemple, si tu commences en janvier, tu as l'adaptation. Mais en tout cas, tu as un salaire lissé sur 12 mois. Et le 31 mai, on fait le point des congés payés acquis du début du contrat au 31 mai ou là, du 1er juin de l'année dernière au 31 mai de cette année. Donc, les congés payés que tu as acquis, ils sont obligés de te les faire payer avec le salaire du mois de juin, ou là, chouïa le mois de juin, chouïa le mois de juillet, chouïa le mois d'août, ou là, le mois d'août si tu es en vacances. Ça, c'est à toi de voir. Mais en tout cas, tu as le droit à tes congés payés. Puisque tu n'as jamais eu tes congés payés en plus du salaire, tu as le droit de retourner là-dessus. Ça s'appelle erreur comptable. Voilà. D'ailleurs, c'est clair que la convention collective, c'est clair, page emploi. Vous m'avez jamais payé mes congés payés. On refait le point, ainsi que la régularisation. On refait le point et vous me payez mes congés payés. En plus, dès que tu t'arranges avec eux, si c'est une très grande somme, vous pouvez la couper en 2 ou 3 fois. C'est à vous de voir comment vous vous organisez. Je t'avais dit, parmi les commentaires qu'on a échangés, le Facebook ديالك باش نديطايي لك vraiment هكا directement. Tu me l'as pas laissé. Les bnets, si vous avez vraiment besoin de plus d'informations et vous voulez que ça soit en MP, n'hésitez pas à me laisser votre Facebook. Il n'y a aucun souci, avec grand plaisir. L'Orth Sophia. Orth Sophia DZ, j'espère que oui, Orth Sophia DZ, elle a beaucoup de questions. D'être l'entretien, Galoléa, qu'elle allait avoir son agrément, par contre elle a reçu un courrier de refus. Les questions, on va les débriefer une à une. Alors la première question, c'était un enfant de 3 ans qui a encore sa couche. Comment se comporter avec lui et comment on parlait aux parents. Alors, chaque enfant évolue à son rythme. Il ne faut jamais comparer les enfants. À sa façon. درت لكم une vidéo خاصة على la couche. J'espère اختي صوفيا دي زد ترجعي ليها وتشوفيها pour avoir beaucoup plus d'infos. غادي نهضر هنايا brièvement باش ما تكونش لا فيديو طويلة ومملة، ورجعي لها هذيك لا فيديو باش تفهمي مزيان على لا كوش. اول حاجه il faut qu'il soit demandeur. ثاني حاجه on lui impose jamais rien, on lui propose. كنديروا هذاك لو بوف تواليت on lui propose avant et après le dodo, ou là avant ou après. On lui propose avant et après le repas, ou là avant ou après. يعني كيكون عنده un rituel. فوقاش نحطوه نقولوا له ها هو le pot. On ne l'oblige pas. S'il veut pas y aller, c'est pas la fin du monde. D'accord? Les choses à éviter, c'est que on va pas lui dire bah tu es grand maintenant, il faut que tu enlèves la couche. Ouais, il n'a pas demandé à être grand, surtout s'il est en collectivité chez une assistante maternelle. Il y a d'autres camarades plus petits que lui, ou là s'il a une petite soeur ou là un petit frère à la maison. Ouais, il a rien demandé. Il a demandé à être le bébé et à s'occuper de lui. Alors j'ai pas à lui dire bah tu es grand maintenant, il est temps d'enlever ta couche. Non, ça sert à rien de lui dire bah bientôt tu vas aller à l'école, il a brité تمشي l'école خصك تزول لا كوش. نو هو هادشي كله ما دخليش لدماغه. هو كاينين دي فاكتور كي ليد à se motiver pour enlever la couche. هما اللي هضرت عليهم في l'autre vidéo. Il faut que les sphincters soient prêts, il faut qu'il sache monter et descendre les escaliers tout seul, il faut qu'il sache shooter dans un ballon. رجعي لهاديك la vidéo باش تشوفي هاد le détail. Les parents, justement, alors comment parler aux parents, il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde. Il faut qu'on soit en phase avec les parents. ماشي هما يديروا ليه الكوش وانا نحيه له في يعني انا باردون انا نساعدو يزول الكوش، هما يديروا ليه في الدار باش pour éviter les catastrophes، ولا l'inverse هما يحيدوه ليه عندهم وانا نديرو pour ne pas qu'il ne salisse pas mon tapis. Non، خصنا نكونوا بجوج بينا داكور على eh ben on va essayer de l'aider. On va pas le brutaliser, on va pas le brusquer, on va pas faire à sa place. C'est pas possible de faire à sa place. On va l'aider. Et sachez que pour enlever la couche, c'est du jour au lendemain. راح تشي enfant ما بقى la couche حياته كلها. هذه بالنسبة la couche, c'est lui qui va décider. Le jour où il décidera et vous serez surpris.
Un enfant de 2 ans qui ne marche pas. Toujours les mêmes questions d'Yal Sophia. Un enfant de 2 ans qui ne marche pas. Alors, en fait, il y a 2 choses qu'il faut savoir. Si c'est un enfant de 2 ans qui est debout, les les meubles, les murs, il pousse une poussette, ou un petit trotteur, ou le trotteur pousseur, ou il se à la table et tout, il ne faut pas se poser des questions. C'est qu'il est en bonne santé, il cherche la confiance, il cherche l'assurance. Une fois qu'il est en confiance, il va tout lâcher et il va se projeter et il va marcher. Il va lancer ses premiers pas, rien du tout. La question qu'on peut se poser, c'est un enfant de 2 ans qui ne se met pas debout. Là, on peut se poser des questions. Voilà, nous, on n'est pas des médecins et on n'a pas cette autorisation de dire aux parents, bah, allez-y, regardez le médecin. Non, le parent, on peut parler. On peut lui dire, oui, il a essayé de se mettre debout aujourd'hui, mais sans les brusquer. Par contre, si le parent il vient te voir pour te dire, oui, je suis inquiète, à 2 ans, il ne se met pas debout, oui, écoutez, pour vous rassurer, moi si j'ai remarqué ça, je suis un petit peu inquiète, mais pour nous rassurer tous, vos parents et moi, assistante maternelle, demandez conseil à votre médecin et il saura vous orienter. Pour un enfant de 2 ans qui ne marche pas ou qui cherche de l'assurance pour marcher. Ta question aussi par rapport aux écrans. Alors, on ne laisse jamais un enfant moins de 3 ans devant les écrans, que ce soit téléphone ou la télévision ou la tablette ou l'ordinateur, c'est pas la peine. À cet âge-là, il peut apprendre beaucoup de choses à travers les jeux et les activités. L'exposition aux écrans, ça peut le bloquer l'apprentissage du langage. Ça va pas l'aider à apprendre à parler. Ça peut être une cause du retard même du langage. Quoi d'autre? Les écrans, quand des images défilent rapidement, on a la notion de savoir avec l'image qui a défilé, c'est un poisson, c'est un personnage. L'enfant, il n'a pas cette notion de capter l'image et de savoir ce que c'est. C'est pour ça, جميع علماء الطفل كيقول لك il a rien de bénéfique. La télé ما عنده ما يدير بها، ما غادي تعطيه حتى شي حاجه qui va favoriser son éveil. Voilà, هذه بالنسبه للا télé. Ta question aussi, Sophia, par rapport à la maman qui t'a apporté des raviolis, enfin, la puricultrice t'a posé cette question, est-ce que tu donnes ou tu donnes pas, et c'est ce que tu dois dire aux parents. Alors, il faut savoir que tous les conserves ou les produits industriels, ما يديروا في l'assiette d'un enfant. أول حاجة لأن on ne sait pas c'est composé de quoi. Par exemple, les raviolis, ils peuvent avoir du gluten et je peux avoir un enfant qui est allergique au gluten et c'est la cata. Il a connu des raviolis frais, je peux, si la maman me ramène des raviolis frais, oui, on peut lui donner 4 à 5 raviolis avec une assiette de légumes vraiment variés avec tout ce qu'il faut. Et il a quand la maman jette des raviolis industriels, je vais lui expliquer que c'est pas bien pour son enfant, c'est pas bien pour l'enfant en général, que à cet âge-là, l'enfant il a besoin d'un repas équilibré, un repas sain et varié, que les raviolis, ça va pas lui apporter grand-chose. Tu vas fermer les yeux cette fois-ci, mais tu préfères que la prochaine fois, il ait assez de légumes, assez de féculents, assez de protéines par rapport à son âge. En douceur, gentiment, sans la brusquer. Il y a quoi d'autre? Oui, ta dernière question, c'était si l'enfant ne veut pas manger. Qu'est-ce que tu fais? Ben, la réponse, c'est pas la fin du monde. S'il ne veut pas manger, ça nous arrive de ne pas avoir envie de manger. Il ne va pas mourir de faim. Je lui propose qu'il y ait à côté. Il y a le plat, il y a le dessert, il y a le fromage, il y a le pain, il y a le yaourt. Je lui propose qu'il y ait à côté. Sauf s'il ne veut rien manger. S'il ne veut rien manger, ben, il ne veut rien manger. C'est pas grave. Peut-être il a un petit bobo quelque part, peut-être il n'a pas faim, peut-être. Mais s'il ne veut pas manger le plat au brayakoul qui est à côté, je ne vais pas le priver. Je vais lui donner.
يعني نقيسوا على راسنا حنايا، نشوفوا حنايا جي با انفي دو مونجي هذاك الشيء اللي موجده و جي انفي دو مونجي مون فخوي ولا جو لوي دون chose à ne pas faire. D'ailleurs la قالت لك je crois pour le goûter qu'est-ce que tu vas lui donner. Jamais vous donnez un repas que l'enfant il a pas mangé à midi, ça t'arrive le goûter. C'est une chose à ne jamais faire. C'est bon, le repas de midi 12 le goûter on a ce que on avait prévu le goûter ou là ce que sa maman a prévu pour le goûter. Ok, on a prévu une salade de fruits avec un flan, ou là on a prévu un morceau de tarte aux pommes avec un yaourt. هذاك الشيء que j'ai prévu هو اللي غادي نعطي l'enfant في le goûter. Bien sûr هذيك الماكله اللي ما كلاهاش ما غاديش نسيبها، غادي نردها لا maman pour lui expliquer que en l'occurrence on va dire les raviolis, il n'a pas mangé les raviolis, je lui ai donné ce qui était à côté باش حتى هي elle va comprendre que les raviolis ou autre chose راها ما عاجباش تبدل ليه باوتر شوز، يعني ما توليش تعطيه لو ميم روبا باغ اكزومبل لو لوندومان. فوالا هادو هما لي كيسيون اللي تطرحوا عليا، نتمنى نكون جاوبتكم كاملين على فو كيسيون. N'hésitez pas, je suis là pour vous répondre, même si pendant les vacances on est là, ça nous fait de la compagnie. نتمنى يا ربي نكون توفقت، ونتمنى نكون دائما وابدا خفيفه الظل على قلوبكم، ونكون كنفيدكم ولو كما قلت لكم شحال من نوبه، ولو ب10% من هذاك الشيء اللي كتنتظروا. والله يوفقكم والله يسهل عليكم يا ربي. Allez-y les filles, n'hésitez pas, foncez, faites votre demande ان شاء الله وربي غادي يوفقكم، ونتمنى لكم التوفيق. يا تري بيانتو، بيزو بيزو.